میاں صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے مستقبل کے بارے میں کوئی اچھی رائے نہیں رکھتے۔ واضح یہ ہو گیا ہے کہ میاں صاحب جو ہیں پاکستان کو ایک آزاد اور خود مختار ریاست نہیں دیکھنا چاہتے۔ مریم نواز ناقابل اعتبار ہیں اور ناقابل اعتبار تھیں۔ یہ وکلا کنونشن جو ہے سر، یہ ایک قسم کا جعلی وکلا کنونشن ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، شہباز شریف صاحب بھی نااہل ہو سکتے ہیں اور انہیں نااہل ہونا چاہیے، وہ اس بات کے اہل ہی نہیں کہ اس ملک کو چلائیں اس طریقے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل سپریم کورٹ کی طرف سے فیصلہ آیا تھا، الیکشن 14 مئی کو کرانے کا حکم دیا گیا تھا۔ اس کے بعد ایک طوفان بدتمیزی ہے۔ میاں نواز شریف صاحب لندن میں بیٹھ کر دھمکیاں دے رہے ہیں، شہباز شریف صاحب پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر دھمکیاں دے رہے ہیں۔ مریم نواز شریف صاحبہ نے تھوڑی دیر پہلے خطاب کیا ہے، اس میں بھی وہ عدلیہ پر برستی ہوئی اور چڑھائی کرتی ہوئی نظر آئی ہے۔ خان صاحب سے پوچھتے ہیں، ساجد خان صاحب سے، کہ آخر کار یہ صورتحال کس طرف لے جا رہے ہیں۔ مریم نے وکلا کنونشن سے خطاب کیا، اس پر بعد میں بات کرتے ہیں۔ پہلے جو نواز شریف صاحب نے کہا، جو شہباز شریف نے کہا، اور جو اتحادی پارٹیاں کہہ رہی ہیں، سپریم کورٹ کی جس طرح سے کردار کشی کر رہے ہیں، اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں خان صاحب؟ سر بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے تو اپنا فیصلہ جو ہے وہ قانونی حدود و قیود کے حوالے سے دیا، اور میرا خیال ہے کوئی اتنا متنازع فیصلہ نہیں ہے، اس لیے کہ جو کچھ آئین میں لکھا ہوا تھا اس آئین کی مزید وضاحت کر دی انتخابات کے حوالے سے کہ وہ اتنے عرصے میں ہونے چاہیے اور انہیں کروانے چاہیے، اور تاریخ بھی دے دی، کیونکہ تمام تر ہمارے یہاں جو مسئلے پیدا ہوتے ہیں اور اس کے لیے جب قانون کا سہارا لیا جاتا ہے تو پھر عدالت ہی فیصلہ کرتی ہے۔ لیکن اس دفعہ حیران کن بات یہ ہے کہ عدالت نے تو فیصلہ دے دیا جیسا بھی دیا، بہرحال وہ آئین کے دائرہ کار کے اندر ہے، اور حکومت کو یہ حق حاصل ہے کہ اس کے خلاف اپیل کر سکے۔ پہلی بات تو یہ ہماری حکومت جو ہے، اور شہباز شریف کی حکومت، بلکہ شہباز سپیڈ کی جو حکومت ہے، وہ عدالتوں کو وہ وقت اور حیثیت نہیں دے رہی، بلکہ انہوں نے کہا جی ہمارے لیے یہ فیصلہ ہمیں نامنظور کہتے تو کوئی بات نہیں تھی، انہوں نے کہا جی یہ انصاف کا قتل ہوا ہے۔ اور میاں نواز شریف صاحب وہاں پہ بیٹھ کے کیا کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ججوں کے خلاف کھڑے ہو جائیں، ان کے خلاف ریفرنس بھیجیں، دنیا آنکھیں کھول لے، یہ سارا کچھ میاں نواز شریف مطلب میاں نواز شریف کو پہلے بھی پتہ تھا، اور میاں نواز شریف کو اب بھی پتہ ہے کہ پہلے بھی انہوں نے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کیا، لیکن آپ نے ان کا کیا بگاڑ دیا؟ ان کو آپ نے قیم و ہوش و حواس 50 روپے کے ایک اسٹامپ پیپر ملک سے باہر بھجوا دیا، سعودی عرب نے ان کو پناہ دے دی، اور انہوں نے اپنی خونی بدلی۔ میں آپ کو بتا دوں، میاں صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے مستقبل کے بارے میں کوئی اچھی رائے نہیں رکھتے، اور اب واضح یہ ہو گیا ہے کہ میاں صاحب جو ہیں وہ پاکستان کو ایک آزاد اور خود مختار ریاست نہیں دیکھنا چاہتے، اور انہوں نے جو کچھ بھی وہاں کہا ہے اسی کی بنیاد پہ ہماری قومی اسمبلی میں ہمارے وزیر اعظم نے میاں صاحب کو آشیرواد دی ہے، اللہ شری دی ہے کہ آپ بھی کہیں اور ہم بھی کہیں گے۔ لیکن اس موقع پہ ہمارے اداروں کو سوچنا چاہیے۔ ہمارے اداروں میں سب سے اہم ادارہ عسکری ادارہ ہے، اس کے اوپر جس قسم کی تنقید کی جا رہی ہے، یہ حکومت تاثر یہ دے رہی ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں ہمارے پیچھے وہی ہے۔ جی ہاں بالکل، یہ تاثر بہت واضح ہے۔ اس سے فوج کا امیج، میں آپ کہوں گا فوج کا امیج جو ہے عوام کے سامنے مزید مشکوک ہوتا جا رہا ہے۔ فوج کو اپنا امیج، اپنا کردار واضح کرنا چاہیے۔ عوام ابھی بھی فوج پہ یقین رکھتی ہے، یہ ہماری قومی فوج ہے، یہ پاکستان کی ایسی فوج ہے جو پاکستان کے لیے اور اسلام کے لیے لڑ سکتی ہے۔ لیکن میاں شہباز شریف نے جو کردار ادا کیا ہے وہ تخت یا تختے والا ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ اب انہیں تختے کا انتخاب کرنا چاہیے۔ بلاول بھٹو زرداری نے انہوں نے کہا جی کہ سپریم کورٹ کی آمریت تسلیم نہیں ہے یہ سیاستدان۔ بالکل انہوں نے سر، میرا خیال ہے صحیح ہے کہ وہ سپریم کورٹ کی آمریت انہوں نے تسلیم کی اپنے دادا، اپنے نانا کے حوالے سے، اور انہوں نے جب وہ اقتدار میں آئے اور جب ان کی والدہ بھی اقتدار میں آئی تو ایک دفعہ بھی سپریم کورٹ کے فیصلے خلاف نہیں گئے، کم از کم انہیں جانا چاہیے تھا۔ باتیں تو انہوں نے بڑی کی بے نظیر نے، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا، حتیٰ کہ کوئی ایسی قرارداد ندامت بھی نہیں پیش کی جا سکی کہ یہ فیصلہ غلط تھا۔ ہمارے جتنے بھی جج صاحبان گزرے ہیں، اب وہ جسٹس کارنیلیس ہوں یا جسٹس کھوسا ہوں یا ثاقب نثار ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بہت ہمت سے اور یقین کے ساتھ وہ فیصلے کیے جس سے پاکستان کا مستقبل محفوظ ہو سکے اور آئین کو
आइन के बारे में शक शुबा ना हो। इन लोगों की तकारीर इस किस्म की हैं और इनके जो हामी जज हैं, अब कहना पड़ेगा, जिनमें काजी ईसा साहब बहुत नुमाया हैं, वो नई आइन को कोई हैसियत दे रहे हैं और उनका किरदार और उनका कॉल भी मशकूक नजर आ रहा है। खान साहब मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने थोड़ी देर कबल वकला कन्वेंशन से खिताब किया है, उसमें भी वो बड़ी चमकी हैं, बड़ी गर्जी हैं, बड़ी बरसी हैं। उन्होंने शुरू किया सिलसिला आमरीत से, जनरल ज़िया-उल हक का उन्होंने ज़िक्र किया, अयूब खान का ज़िक्र किया, याह्या खान का ज़िक्र किया, परवेज़ मुशर्रफ का नाम लेकर ज़िक्र किया। उसके बाद उन्होंने जजों की किरदार कुशी करना शुरू कर दी, दिल्ली की, उमर साहब बंदियाल की और उनके साथी जजों की। और उसके बाद फिर उन्होंने अपना उनका वही फेवरेट टॉपिक इमरान खान, उनके हवाले से, उनकी अहलिया के हवाले से जो कुछ उनके मुँह में आया उन्होंने कहा। साथ उन्होंने कहा कि हम ऐसे फ़ैसले को नहीं मानते, जो करना है कर लो। सर देखिए, मरीम नवाज शरीफ साहबा जो हैं, उन्होंने जो कुछ कहा, बात तो ये है कि वो इस वक्त स्टेज के ऊपर हैं। उनके लिए भी मैं दोबारा कहूँगा कि उनके लिए ये आखिरी मौका है अपनी दुकानदारी चमकाने का। अगर ये वकला कन्वेंशन जो है सर, ये एक किस्म का जाली वकला कन्वेंशन है। मैं आपको बताऊँ, उनका पाकिस्तान की जितनी बार कौंसल्स हैं, वो तो इस जो अदलिया ने फैसला दिया उसके ऊपर किसी किस्म का उनकी राय ऐसी नहीं आई है, और अगर आई भी है तो वो उन हदूद व क़यूद के अंदर है। और उनका भी कहना ये है, अगर आपको पसंद नहीं है फर्ज करें तो आप अपील कर सकते हैं। जहाँ तक मरीम का सवाल है सर, तो मरीम नवाज को आप काबिल इतबार नहीं कह सकते। उसकी वजह ये, अब प्रॉब्लम ये है कि जिन पे वो इतनी ज़्यादा तनकीद कर रही हैं और करती रही हैं, उनमें से कोई भी उनके ख़िलाफ़ नहीं निकला, किसी ने भी एहतजाज नहीं किया, किसी ने भी प्रोटेस्ट नहीं किया, किसी ने भी नुक्ता इतराज़ तक नहीं उठाया। अब मरीम को किसकी आशीर्वाद हासिल है ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरा ये ख्याल ही है कि मुल्क से बाहर हमारे मेहरबान दोस्त जो हैं, वो पाकिस्तानी सियासतदानों के बारे में पूरी हकीकत रखते हैं कि किसको किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। उनकी आशीर्वाद मरीम नवाज को हासिल है, उसमें बरतानिया की आशीर्वाद हासिल है, अमेरिका की आशीर्वाद हासिल है। मैं वाज़ेह तौर पे कहूँगा कि बरतानिया के कौंसल जनरल ने चंद दिन पहले इमरान खान से मुलाकात की और मेरा ख्याल है कुछ शराइत पेश की, कुछ मशवरे दिए कि आप इस तरह कर लें। इसका खान साहब ने अभी तक इजहार तो नहीं किया कि क्या बात हुई थी, लेकिन मेरा मतलब ये है कि उन कौंसल जनरल को क्या ज़रूरत थी कि इमरान खान से मिले। तो ये बातें तमाम तर हमारी जमहूरियत को मज़ीद मशकूक बना रही हैं और महदूद कर रही हैं। मरीम नवाज नाकाबिल एतबार हैं और नाकाबिल एतबार थीं, और मेरा ये ख्याल ये है कि ये वो इमरान खान के साथ इस मैच की आखिरी रिंग खेल रही हैं और उनके पास बॉलें बहुत कम खेलने को हैं और उनका स्कोर बिल्कुल नहीं है। अच्छा खान साहब, जिस तरीके से अदलिया की किरदार कुशी हो रही है, जजेस पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, दशनाम तराजी की जा रही है, जो कुछ उनके मुँह में आता है कह रहे हैं, तो आखिरकार मरीम नवाज शरीफ समेत बाकी जो लोग हैं इनको शटअप कॉल कौन देगा? क्या फिर वो तौहीन अदालत? नहीं सर, ईमानदार की बात है कि उनको शटअप कॉल तो महकमा इंसाफ व कानून को देना चाहिए, इंटरफेरेंस करनी चाहिए कि अदालतों के बारे में आप ऐसा रवैया क्यों अख्तियार कर रहे हैं। हमारे अस्करी अदारों को देनी चाहिए, उनके ऊपर बहुत ख़तरनाक किस्म की तनकीद हो रही है। हमारे फ़ौज के आला सिपहसालार आला को देनी चाहिए, उसके साथियों का नाम लिया जा रहा है और मामले को मशकूक किया जा रहा है, और ये मामला ख़तरनाक है सर। ये मुल्क की तकसीम की तरफ जा रहा है, मुल्क को मुत्तहिद नहीं किया जा रहा, बल्कि मैं समझता हूँ कि मौजूदा हुकूमत को ज़ुबान बंदी कर देनी चाहिए। मरीम नवाज कैसे ज़ुबान बंदी कर दे? मरीम नवाज की कौन ज़ुबान बंदी करे? शहबाज शरीफ ज़ुबान बंदी करें? जिन्होंने कहा ये फैसला इंसाफ का कत्ल है, वो ज़ुबान बंदी करेंगे जी, उनकी ज़ुबान बंदी कौन करेगा? मेरा मतलब ये है कि ये तो अच्छी बात उन्होंने कह दी कि ये फैसला इंसाफ का कत्ल है, क्योंकि जब मियाँ नवाज शरीफ के बारे में फ़ैसला आया था वो भी इंसाफ का कत्ल था, लेकिन ये नहीं सोचा गया कि इंसाफ का कत्ल तो हो गया, लेकिन इंसाफ के बारे में जिन लोगों ने फ़ैसला किया था उन्होंने किन बुनियाद पे किया था। मियाँ साहब पे तो इससे ज़्यादा संगीन इल्ज़ामात थे। उन्होंने मियाँ साहब की इज़्ज़त नफ्स को महफूज रखने के लिए एक ऐसी बात की जो खिलाफ कानून थी, जिस पर सज़ा हो सकती है, और मियाँ साहब एक सज़ा याफ्ता मुलजिम हैं सर, मुजरिम हैं, और जो 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर बाहर गए हुए हैं, उनकी हैसियत जो है वो मरीम नवाज मज़ीद मुतनाज़ा कर रही है। और मरीम नवाज के बयानात से मुस्लिम लीग नवाज को बहुत नुकसान पहुंच रहा है, और जो मुस्लिम लीग नवाज के दोस्त हमारे हैं उनको सोचना चाहिए कि मरीम नवाज को समझाना चाहिए कि जो कुछ गौर अफशानी कर रही हैं वो पाकिस्तान के लिए ख़तरनाक है, उनकी पार्टी के लिए ख़तरनाक है। अच्छा, मरीम नवाज शरीफ साहब ने यह भी कहा जी कि मियाँ नवाज शरीफ साहब आइडियालॉजी की बुनियाद पर जेल गए थे। आप क्या समझते हैं, कौन सी आइडियालॉजी थी? सर, उनकी आइडियालॉजी थी कि करप्शन
को महफूज बनाया जाए, करप्शन को जायज़ बनाया जाए। देखें मियाँ साहब ने इतना कुछ कमाया, वो कहाँ से कमाया? पाकिस्तान से कमाया, और भाई कमा लिया आपने, लेकिन आपको सफाई तो देनी पड़ेगी कि आपने कौन से ऐसे ज़राए थे जिनको इस्तेमाल करके इतनी दौलत बनाई। और मियाँ साहब के ऊपर, मियाँ साहब अपनी दौलत के बारे में कभी बात नहीं करते। मियाँ साहब आज बात करते हैं आइडियोलॉजी के बारे में, कानून के बारे में, इंसाफ के बारे में। जिस मुल्क में वो रह रहे हैं इस वक्त, जहाँ पे उन्हें तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, वहाँ की उन्होंने आइडियोलॉजी कभी देखी और सोची? वो मुल्क उन्हें इस बुनियाद पर तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है कि आप सब कुछ बात कर सकते हैं लेकिन किसी पे उंगली नहीं उठा सकते। उन्होंने कभी भी बरतानिया में किसी शख्स पे उंगली नहीं उठाई, क्योंकि वहाँ का कानून उन्हें महदूद करता है। वो मगर पाकिस्तान के बारे में ना सिर्फ उंगली उठाते हैं, बल्कि उनका रवैया ऐसा है कि पाकिस्तानी दुश्मनी पे मुबनी है। अच्छा, खुर्रम दस्तगीर साहब ने, जैसे वो मिरासी एक गाना गाता है तो पीछे लय उठाने वाले होते हैं, ताल पर लय उठाते हैं, उसी तरीके से उन्होंने मरियम नवाज शरीफ की लय पर ताल उठाई है या ताल पर लय उठाई है। उन्होंने कहा जी कि अभी अदलिया आज़ाद हुई है, अदल आज़ाद नहीं हुआ। तो अदल को किसने काबू किया हुआ था, किसने कैद में रखा हुआ था जो अभी तक आज़ाद नहीं हुआ? सर अदल को तो असल में मियाँ साहब के दौर हुकूमत में अदल ही कैद रहा। अदलिया जरूर आज़ाद उनके ज़माने में थी, लेकिन अदल कैद रहा। और उनका कहना मेरा ख्याल सही है सर, वो तहरीक का तसलसल है। उनके वालिद मोहतरम ने कायद आज़म की हमशीरा मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना के बारे में इंतखाबात के हवाले से जो कुछ कहा और जो कुछ दिखाया, वो उनके किरदार पर एक शर्मनाक धब्बा है। तो ये लोग ना मादी में भी जमहूरियत को मानते थे, ना कायद आज़म के असूलों को मानते थे, ना ही ये समझते थे कि जो कुछ हो रहा है मुल्क के अंदर वो गलत है। जो कुछ उनके दौर में मुल्क में वो गलत था और गलत है। अब उन मौसूफ ने असम्बली में तालमेल, आपका कहना सही है, अच्छा सुर लगाया है, लेकिन वो जचा नहीं सर, उसको सुर की समझ नहीं आ रही। सुर के अंदर संगत का होना ज़रूरी है। मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि आप बहुत अच्छा लिखते हैं, आपने हालिया दिनों में हल्का फुल्का तबसरा भी किया है जो कुछ हुआ है, जो कानूनी फैसला आया है उस पर आपने कभी सोचा या आपने ये बताना पसंद करेंगे कि जो कुछ फैसला आया इसके बारे में फ़ौज क्या सोचती है और हमारी मीडिया ने जिस तरीके से अखबारों में इस फैसले के ऊपर राय ज़नी की जा रही है वो कितनी मुनासिब है? अच्छा, पहले मीडिया की बात कर लेते हैं। मीडिया में मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह की खबर उनको फीड कर दी जाती है, उस खबर को वो उस तरीके से शाया कर देते हैं। बहुत कम आज के अखबारात हैं, मीडिया है जो बिल्कुल वही खबर है, जो असल खबर है वो सामने लाता है। हमारे सामने अखबारात आते हैं, उसमें आप देख लें कि किस तरीके से खबर को टिल्ट करके लगाया जाता है। अभी ये फैसले की खबर आ गई, अभी ये खबर सारे अखबारात ने तकरीबन वही खबर लगा दी। इससे पहले जो कुछ अदलिया के हवाले से सामने आता था, जो फैसला सामने आता था, उसको तोड़ मरोड़ कर शाया किया जाता था, नशर किया जाता था। मीडिया मुकम्मल दबाव में नज़र आता है। चंद एक अखबारात या चंद एक चैनल, एक दो होंगे वो जो पूरी अपनी ज़िम्मेदारी अदा कर रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं मजबूर होते हुए नज़र मुझे आते हैं। बाकी आपने फ़ौज के हवाले से बात की है, एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से बात की है। मैं ये समझता हूँ कि आज भी वो कहीं ना कहीं उनका टिल्ट नज़र आ रहा है। नहीं, वो तो मैं आपसे मुत्फिक हूँ, क्योंकि फ़ौज ने अभी तक फ़ौज की सलाह नहीं है। फ़ौज की तरफ से किसी भी हल्के ने अभी तक इस फैसले के बारे में कोई राय ज़नी नहीं की। नहीं, राय ज़नी फ़ौज की तरफ से तो नहीं होनी। फ़ौज की तरफ से राय ज़नी ना हो, इक़दामात की सूरत में फ़ौज की तरफ से एक बात हो सकती है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है फ़ौज उनके साथ खड़ी है, उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है जिसको फ़ौज को नुकसान पहुँचे। लेकिन माजी नहीं, मैं नहीं समझता कि ऐसा कहना ज़रूरी है फ़ौज की तरफ से। सर देखिए, इसका इसलिए ऐसा कहना ज़रूरी है कि आवाम ये समझ रही है कि फ़ौज जो है वो मौजूदा रजीम के साथ है, और फैसले जो मौजूदा रजीम आवाम दुश्मन फैसले कर रही है उनको फ़ौज की अच्छी बात हासिल है जी। तो इस तासर को तो ख़त्म होना चाहिए। फ़ौज में सभी जनरल अच्छा, नहीं है। ये तासर इस सूरत में ख़त्म हो सकता है जब ऐसा असल में ना हो। ऐसा ना हो, बात की बात सही है, बल्कि असल से ज़्यादा असल इस वक्त ये है कि फ़ौज में जो लोग हैं, फ़ौज की फैमिलीज भी तो है ना, वो लोग भी उन्हीं मुश्किलात का शिकार हैं जिससे आवाम मुश्किलात का शिकार है। हाँ बिल्कुल, इसमें किसी शक वाली गुंजाइश नहीं है कि फ़ौज में जो हाज़िर सर ऑफिसर हैं, जवान हैं, जर्नैल हैं, उनकी राय भी पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान की सियासत के हवाले से वही है जो अमूमी अवामी राय। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा खान साहब, ये तो बात हमारी हो गई, इस हवाले से आपने एक सवाल कर लिया, तो आगे चलते हैं। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ शख्सियात के बारे में, कुछ इवेंट्स के बारे में
آپ کی رائے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تبدیل ہو جاتی ہے. یا تو میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں آصف سعید خان کھوسا کی. جب انہوں نے جنرل قمر جاوید باجوہ کی ایکسٹینشن کا معاملہ ہوا, انہوں نے نوٹس لیا تو بہت سے لوگوں کو وہ بہت برا لگا, لیکن وہ آج کیا ثابت ہو رہا ہے کہ جسٹس کھوسا صاحب کی طرف سے جو نوٹس لیا گیا تھا وہ ان کا ویژن تھا. بالکل میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بڑی زبردست بصیرت تھی. انہوں نے جان لیا تھا, انہوں نے سمجھ لیا تھا, ان کو یہ لگ رہا تھا کہ یہ بندہ پاکستان کے لیے, جمہوریت کے لیے, سیاست کے لیے کس طرح کا ثابت ہوگا. تو وہ راستے میں دیوار بننے کی انہوں نے کوشش کی, لیکن وہ دیوار اس طریقے سے بن نہ سکے. آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں ان کی بصیرت کے بارے میں؟ نہیں, بالکل ان کی بصیرت سے, ان کی فہم سے, ان کی فراست سے انکار نہیں کیا جا سکتا. انہوں نے پوری کوشش کی کہ جمہوریت کے حوالے سے اور ملک کے مستقبل کے حوالے سے باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن نہیں ملنی چاہیے. لیکن کیا کریں, اب جمہوریت نے ہی ہمیں کمزور کیا. کہ فوج نے, اس وقت تو واضح تھا کہ فوج نے ہمارے قومی اسمبلی کے تمام ممبران کو اکٹھا کیا اور مجبور کیا. اور ایمانداری کی بات یہ کہ عمران خان کو ماضی میں پیچھے مڑ کے دیکھنا چاہیے کہ اس سے کس طرح غلطی ہوئی کہ انہوں نے باجوہ صاحب کے لیے تمام تر لوگوں کو بلایا. کوئی ایسا فیصلہ نہیں کیا جو ملک کے مفاد میں ہوئی ہے, ایسا فیصلہ کیا جو جنرل باجوہ کے مفاد میں تھا, یہ فوج کے مفاد میں نہیں تھا. اور کھوسا صاحب کا جو سٹینڈ ہے میں سمجھتا ہوں سر وہ قابل تحسین ہے, قابل تعریف ہے اور ہمیشہ یاد رکھا جائے. اچھا, اگلی بات بھی ہم کر لیں کہ جسٹس کھوسا یہ 2 مواقع پر ان کے بڑے فیصلے زبردست رہے. ایک تو یوسف رضا گیلانی کو نااہل قرار دیا گیا تو یہ بینچ کے سربراہ تھے. بالکل. اور اس کے بعد میاں نواز شریف کی نااہلی کا, تاحیات نااہلی کا فیصلہ آیا, تب یہ تھے. میں سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف کے خلاف جو فیصلہ آیا وہ تاریخی فیصلہ ہے. جی ہاں. کیوں تاریخی فیصلہ ہے کہ میاں نواز شریف نے ہر حربہ, ہر ہتھ کنڈا اس بینچ کو مینیج کرنے کے لیے استعمال کیا. ادارے کہہ رہے تھے کہ ہم کیسے اپنے وزیر اعظم کے بارے میں بات کر سکتے ہیں, ان کے خلاف کیسے انکوائری کر سکتے ہیں. اس کے باوجود آصف سعید خان کھوسا ڈٹے رہے چٹان کی طرح, اور انہوں نے وہ فیصلہ کر دیا. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ عظیم کردار ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں ثاقب نثار کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ وہ بھی پاکستان کی تاریخ کے عظیم ترین ججوں میں سے ایک ہیں. انہوں نے بھی کسی دباؤ کو قبول نہیں کیا. یہی وہ دور تھا کہ جیسے ثاقب نثار پر بھی دباؤ تھا, کھوسا صاحب پر بھی دباؤ تھا. دونوں ججوں نے کسی قسم کا دباؤ, حکومت کا دباؤ, اور پھر دیکھ لیں کہ میاں نواز شریف کس حد تک چلے جاتے ہیں, ان کو دباؤ کو قبول نہیں کیا. انہوں نے عظیم فیصلہ دیا, اور وہ میں سمجھتا ہوں پاکستان کی تاریخ کے عظیم ترین ججوں میں سے جب بھی فہرست بنائی جائے گی یہ 2 بھی شامل ہوں. جب فہرست بنائی جائے گی یہ 2 جج جو آپ نے جن کا نام لیا, یہ اور جو ماضی کے 2 جج جسٹس کیانی اور جسٹس کارنی لیا, ہاں وہ تو جب ہم پوری بات کریں گے تو وہ اور بھی کئی جج آئیں گے. میں موجودہ دور کی بات نہیں, آپ کی بات صحیح ہے. ان 2 لوگوں کا نام میں نے اس لیے لیا سر کہ یہ 2 ایسے جج تھے جن پہ ہمارے سیاستدان تو ضرور انگلی اٹھا سکتے ہیں, لیکن انہوں نے عوام کے مفاد میں, پاکستان کے مفاد میں اور جمہوریت کے مفاد میں ناقابل یقین کردار ادا کیا. اچھا خان صاحب, کئی خوش آمدی ایسے بھی ہیں جو جسٹس عمر عطا بندیال کی بات کرتے ہیں, ساتھ کہتے ہیں کہ یہ جسٹس منیر کی طرح کے. میرا خیال غلط کہتے ہیں سر, جسٹس منیر سے کیوں ملا رہے ہیں؟ ہاں جی, یہ تو نظریہ ضرورت کے خلاف انہوں نے فیصلہ دیا. جی ہاں, لیکن نظریہ ضرورت اور حکومت کے خلاف فیصلہ دیا. جو حکومت چاہتی تھی وہ فیصلہ نہیں دیا, لیکن جسٹس منیر نے وہ فیصلہ دیا تھا جو حکومت کروانا چاہتی, جو حکومت چاہتی تھی. ہاں جی. لیکن سر میں جسٹس منیر کے بارے میں ایک بات کہوں گا کہ انہوں نے جو فیصلہ دیا نظریہ ضرورت, انہوں نے ایک مشکل کا حل نکالا تھا. ایک ایسی دوائی بتائی تھی جس سے مریض ٹھیک تو ہو جائے گا, لیکن اس کی صحت تو کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے, اس کو اپنا علاج کرنا چاہیے. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ جسٹس منیر کا جو فیصلہ ہے, ہماری موجودہ رجیم جو ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ ویسے ہی کوئی فیصلہ دوبارہ آئے جس ان کو آرام مل سکے, ان کو سکون مل سکے. تو خان صاحب آخری بات میں یہ کر لیتا ہوں کہ مریم نواز شریف صاحبہ نے جو خطاب کیا وکلا کنونشن سے, جی جعلی وکلا کنونشن, یہ یاد رکھیں. جعلی وکلا, یہ سارے کے سارے وکلا نہیں تھے. نہیں سر, کوٹ پہنا کے بے شمار لوگوں کو لایا گیا. مریم نواز شریف صاحبہ نے وکلا کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ وکلا میرے ساتھ چلیں, میرے شانہ بشانہ رہیں. کب تک؟ یہ مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے کہا گیا ہے جب تک نظام انصاف ٹھیک نہیں ہو جاتا. کیسے نظام انصاف ٹھیک ہوگا ان کی نظر میں؟ ان کی نظر میں تو نظام انصاف اس طرح ٹھیک ہو سکتا ہے کہ ان کو تمام تر مراحت دے دی جائیں اور یہ کہا جائے کہ آپ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں کریں. قانون کا تحفظ حاصل ہے اور قانون کا تحفظ عوام کو حاصل ہونا چاہیے.
किसी फ़र्द वाहिद को नहीं। लेकिन मरीम नवाज़ की जो आज की तकरीर है वकला कन्वेंशन के हवाले से, उन्होंने जो नाम नहाद चंद वकला हैं उन पे भी सवाल उठा दिया है कि क्या वो सोचते और समझते नहीं हैं। और बात ये है सर, मरीम साहबा जो हैं ये अपने सियासी खेल के आखिरी हिस्से में हैं, क्योंकि इस खेल से मुल्क का मुस्तकबिल महफूज नहीं है और जमहूरियत महफूज नहीं है। हत्ता कि मुझे लगता ये है कि अगर हमारी तरफ से कोई शख्स अदालत में जाए और मियाँ शहबाज शरीफ ने जो कुछ कहा है गुज़श्ता चंद दिनों में, उनके बारे में अदालत से कहा जाए कि आप इस सिलसिले में अपना किरदार अदा करें, तो शहबाज शरीफ साहब भी नाअहल हो सकते हैं और उन्हें नाअहल होना चाहिए। वो इस बात के अहल ही नहीं कि इस मुल्क को चलाएं इस तरीके से कि वो ये कहें कि मैं, और ये फ़ैसला जो है इंसाफ का कत्ल, ये इंसाफ का कत्ल नहीं है, ना ही अदल का कत्ल है। ये फ़ैसला जो है ये आवाम के मफाद में है और आवाम के लिए है, ख्वास के लिए नहीं है। अच्छा, वकला कन्वेंशन जिस तरह से हुआ है, काफ़ी वकला वहाँ पे मौजूद थे, आप क्या समझते हैं कि इन्होंने दूसरे शहरों से वकला मंगवाए हुए थे? बिल्कुल 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 सर, देखें आज वर्किंग डे है, वकला को इतना टाइम नहीं है कि नहीं, वो सारे के सारे असल वकला थे वहाँ पे। नहीं, मैंने तो पहले भी कहा है कि असल वकला मुझे नजर नहीं आते थे। उन्हें कोट पहना के, और देखें उनके चेहरे के तासरात तो देखें कि वो जिस किस्म के वो नारे लगा रहे थे। वकील जो है वो एक बड़ा संजीदा तबका है सर, बड़े अच्छे लोग हैं। हाँ जी, तो वो नारे बिल्कुल, हाँ, जिस तरीके से नारे लगा रहे थे, तो वकीलों के वकील इस किस्म के काम नहीं बिल्कुल करते। यकीन हो गया जिस तरह के वो वहाँ पे बोल रहे थे, जो बातें सर मरीम को परेशानी ये है, कि वो जाली वकला। मरीम को परेशानी ये है कि अब आज की सूरत हाल में क्या मियाँ साहब सऊदी अरब जाएंगे, क्या मियाँ साहब कतर जाएंगे, क्या मियाँ साहब वहाँ से पाकिस्तान आएंगे? मियाँ साहब का तमाम तर प्रोग्राम मशकूक हो गया है, महदूद हो गया है। मियाँ साहब को समझ नहीं आ रही कि वो सऊदीया के साथ या बरतानिया के साथ अपने तौर पे क्या बात करें कि उनको कैसे तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। फिर आखिर मियाँ साहब को वापस बरतानिया जाना है और वहीं रहना है। तब वक्त है कि पाकिस्तान में इलेक्शन इंतखाबात का ऐलान ना हो जाए और मियाँ साहब आखिरी विकेट खेलने के लिए आ जाए। खान साहब बहुत बहुत शुक्रिया।